Hi friends, good morning. Have a nice day, I love you. Actually, very cold outside, that's why I'm not going outside. Going and coming again. I'm waiting a few minutes after that again I will go. I can go. I don't know, I'll try how to speak English. Um, um, Today what I am saying now, already I am sending one video at one Telugu grammar. Already some people knows, but some people don't know how to guess this point. A small point missing sometimes. That's why I'm taking also small sentences only, because so much sentences means they don't know time means how they learn. So that's why you also easily understanding means you can see these videos, some videos, my videos. Okay, my dear friends, not only Telugu, some videos I'm sending already. That main purpose how to read, you have to giving one, I'm giving one idea. That's why I'm sending videos. You have to take another type of uh, things and another types of way, but I am sending one way, because you have to know, don't know, once check this. Any eating snacks eating time, what is this shape, you ask your children. That is mad angle. This is a mad angle, this is a triangle shape, like this is using one cellotape. What is this? This is a cellotape. What is this shape? This is a circle, like this. Another is using compass box. What is the shape of compass box? That is a rectangle. So like this explaining, giving. I am also like this only, writing on the book examples. Okay, not only maths, Telugu EVS also I am sending. Okay, then they are learning properly and practically. No, that's why they are remembering must and should. That's why I'm sending. Okay, my dear friends, that's why you have to read and giving practice, they are learn properly. Okay, daily, like this small grammar and uh, small techniques of study time using methods I'm sending. Please don't scroll, once check this. Okay, thank you so much, my dear viewers and subscribers. Really, I'm so happy. My subscribers is not over, but viewers is so many viewers. Likes also not only more and more, but please listen once. What what is use this point you have to learn. Okay, my dear friends. Dear parents, my dear sisters, brothers, don't scroll. Explain your children's, your brothers and sisters, friends and family members how to read, how to combining, how to share studies also. When they are combining study, they will learn more.
because they are guessing easily. More than times they are practiced on that time. That's why they are easy learning coming. That's why I'm saying this word. Really? Yes or no, my dear friends? Please comment. అంతే కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చదువుకుంటారో కంబైన్డ్ స్టడీస్ చేస్తారో వాళ్ళు కంబైన్డ్ స్టడీస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఒకరు చదివింది ఇంకా 3-4 మెంబర్స్ ఉంటారు. అట్లీస్ట్ 5 మెంబర్స్ కూర్చొని చదువుకుంటున్నట్లయితే ఒకే సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నట్లయితే వాళ్ళకి ఒకదాన్నే ఒక 3-4 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది. అలాగే తను ఇది చదివింది, తను చదువుతున్నప్పుడు ఈ మిస్టేక్ వచ్చింది, అప్పుడు మేము నవ్వుకున్నాం, ఇలా వాళ్ళకి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా ప్రాక్టికల్గా గుర్తుంటాయి కాబట్టి త్వరగా ఈజీగా వస్తుంటాయి. షేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చదువుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇలా షేర్ చేస్తుంటామో ఒకరే డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఆ డౌట్స్ కూడా ఈజీగా క్లారిటీ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో నేర్చుకున్న దానిని మీరు దాచుకోకుండా మీరు షేర్ చేసుకుంటూ చదవండి. కంపల్సరీ మీకు అవి గుర్తుండిపోతాయి. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, స్క్రోల్ చేయకండి. నేను ట్రై చేస్తున్నాను చాలా మటు వరకు ది బెస్ట్ ఇవ్వాలి అని. బట్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన మెసేజెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి కామెంట్ చేయండి. అవే మాకు చక్కటి ఇంప్రూవ్మెంట్కు పునాదులు. అలాగే మా యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటి అంటే నన్ను అడిగితే ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి స్ట్రెస్ లేకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. అదే మరలా నేను ఒక మెయిన్ థాట్ ఒకటి చెప్పాలని అనుకున్నానబ్బా. మీకు ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే నేను నైటే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి. మొన్న నేను పెట్టాను న్యూ ఇయర్ గురించి ఒక చిన్న వీడియో పెట్టాను. న్యూ ఇయర్ వచ్చే టైంకి చాలామంది నేమ్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, వెల్కమ్ టు 2026 ఇలా రాయమంటే చాలామంది రాస్తారు, కానీ కొంతమందికి మిస్టేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అలా మిస్టేక్స్ వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు? మనం ఎంత మనీ పెట్టి చదివిస్తున్నాం, ఎంత ఆశ పెట్టుకుని చదివిస్తున్నాం, వీడేంటి ఇలా చదువుతున్నాడు, తినేంటి ఇలా చదువుతుంది అనే ఆలోచన వాళ్ళకి కలగకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ముందుగా ప్రిపేర్ అవ్వ ఉండాలి. అందులోకి మనల్ని అడిగే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళే ఉంటారు? మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు, అమ్మమ్మ, తాతయ్యలు, అత్తలు, పిన్నులు అడుగుతూ ఉంటారు కదా రాయమని. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనం ముందుగా నేర్చుకుని ఉండాలి. వచ్చింది రాదు అని చెప్పకుండా రాసివ్వడం అన్నా చేయాలి. మనం అక్కడ ముగ్గులో వేయకపోయినా సరే వాళ్ళకి పేపర్ మీద రాసిస్తే ఎవరో ఒకరి చేత రాయించుకుంటారు. సో ఇది హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని రాయడమే కాకుండా సంక్రాంతి దగ్గరికి వస్తుంది, అవి కూడా రాయమంటారు. సో అలాంటివన్నీ ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పటికీ ఇలాంటివి నేర్చుకోవడం, రాయడం నేర్చుకోవడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్. తర్వాత గ్రీటింగ్స్ వస్తున్నాయి కదా, గ్రీటింగ్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసి మిక్స్ చేసేసి నేమ్స్ రాయకుండా ఇచ్చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. పిల్లలు వచ్చి నేమ్స్ రాయమంటే నాకు రాదు అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? అలా కాకుండా మనం నేమ్స్ రాయడం, వెల్కమ్ బాయ్ చెప్తూ 2025కి బాయ్ చెప్తూ వెల్కమ్ 2026 చెప్తూ రాయడం, ఇవన్నీ కూడా
విసుక్కోకుండా మీరు ఒకటి రెండు రాసిచ్చి మిగిలిన వాళ్ళు రాసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనకి డిసెంబర్ ఎండింగ్లోనూ జనవరి ఫస్ట్లోనే ఎదురవుతాయి కదా ఫ్రెండ్స్. అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే ముందుగా చూసుకోమని మీ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్కి చెప్పండి, స్టూడెంట్స్కి చెప్పండి. అలాగే మీ ఓన్ నేమ్స్ నేర్చుకోండి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేమ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నేర్చుకోవాలి, రావాలి అని తెలియజేయండి. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఒకే వీడియోలోనే చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసేసాను. నేను మళ్ళీ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్, ఐఎమ్ యువర్ వెల్ విషర్. ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్స్.